اہل سنت و جماعت کا ایک بڑا حسین عقیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب سنا جائے تو پھر ہر عاشق رسول حضور کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے۔ اس کے بارے میں اکثر اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے، یہ کب سے ہے، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ اس کی دلیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تعامل صلحاء میں سے ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں نے اسے اپنایا ہے۔ رہی بات اس پر دلائل کی تو صلاۃ مسعودی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ نبی پاک کی حدیث طیبہ آقا نے فرمایا، من سمع اسمی فی الاذان ووضع ابہامہ علی عینیہ انا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ الی الجنہ او کما قال۔ آقا کریم نے فرمایا، جس نے آذان میں میرا نام سنا، اور یہ حدیث ہے، it is recorded as the saying of Holy Prophet، حدیث پاک ہے، جس نے میرا نام آذان میں سنا وَوَضَعَ إِبْهَامَيْهِ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگوٹھے اپنی آنکھوں پر رکھے، کیا اس کا اجر ملے گا؟ حضور نے خود فرمایا، انا طالبہ فی صفوف القیامہ وقائدہ الی الجنہ، میں ڈھونڈوں گا، I shall search him among the ranks on the day of قیامہ and I shall lead him to paradise۔ میں قیامت کی صفوں میں اپنے ایسے عاشق کو ڈھونڈوں گا بھی اور اسے اپنے ساتھ جنت بھی لے کے جاؤں گا۔ کمال ہو گیا جس میدان محشر میں ساری کائنات کے لوگ نبیوں کے تاجدار کو ڈھونڈے گی، آمنہ کا لال وہاں اپنے نام کو چومنے والوں کو تلاش فرمائے گا۔ امام دیلمی علیہ الرحمہ کی کتاب مسند الفردوس میں بھی حدیث طیبہ ہے، ذکرہ الدیلمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر الصدیق انہو لما سمع قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ قبل باطن العنایتین السبابتین ومسح علی عینیہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت لہ شفاعتی او کما قال۔ امام دیلمی فرماتے ہیں، مسند الفردوس کتاب کا نام ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسین عمل کا ذکر امام دیلمی نے کیا ہے کہ مؤذن اذان دے رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فراز تھے، بارگاہ رسالت مآب میں اصحاب بھی حاضر ہیں، ان میں سیدنا صدیق اکبر بھی حاضری کا شرف حاصل کیے ہوئے ہیں۔ جب مؤذن ان کلمات پہ پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ قبل باطن العنایتین السبابتین ومسح علی عینیہ، سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ He kissed the external parts of his index fingers and put them on his eyes۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ رکھا۔ اب جب یہ جناب صدیق اکبر نے عمل کیا، کائنات کے والی ملاحظہ فرما رہے تھے، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت لہ شفاعتی، فرمایا جیسا کام میرے خلیل نے ابھی کیا ہے، ایسا جو بھی کرے گا اس کی شفاعت مجھ مصطفیٰ پہ واجب ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث طیبہ آپ سماعت فرما لیجئے، حلیۃ الاولیاء میں محدث ابو نعیم نے اس کو روایت کیا، حضرت وہب ابن منبہ راوی ہیں اس حدیث طیبہ کے، فی الحلیۃ لابو نعیم وہب ابن منبہ ان رجل من بنی اسرائیل صلی اللہ تعالی مئۃ سنہ ثم مات فالقوہ فی مزبلہ اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ ان اخرجوا وصلی علیہ، قال موسیٰ الہنا ان بنی اسرائیل قد شاہدوا انہو عصاک مئۃ سنہ اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ ہکذا 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 کلما نشر التوراۃ ونظر علی اسم محمد فقبلہ ووضعہ علی عینیہ فشکرت لہ ذالک وغفرت لہ وزویتہ 70 حورا۔ حلیۃ الاولیاء میں حضرت وہب ابن منبہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک بندہ 100 سال کا گناہگار مر گیا، بنی اسرائیل نے گناہوں کی وجہ سے کہ یہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، بد کردار ہے، اس کو اٹھا کے ڈھیر پہ پھینک دیا کہ اس کے جنازے کی بھی چندہ ضرورت نہیں ہے۔
हम इसका गुस्ल और कफन दफन भी नहीं करेंगे। ढेर पे फेंक दिया उसके गुनाहों से मुतनफर होके। अल्लाह ताला अला मूसा अन अखरिजु वसल्ले अलैहि, अल्लाह ने जनाब करीम की तरफ वाज फरमाई, ऐ मेरे मूसा करीम इसे उठाओ, इसकी नमाज जनाजा पढ़ो, इसको तजहीज़ तकफीन करो, नमाज जनाजा पढ़ के खुद दफन करो। काला मूसा इलाहना इन्ना बनी इसराइल कद शहीदू अन्नहु असाका मिअता सना, जनाब करीम ने हाथ बांध लिए, मौला मैं तेरा नबी हूं, नबी वही करेगा जो तेरा हुक्म होगा, मगर अगर मैं इसे इतनी ताजीम दूं, तौकीर दूं, खुद गुस्ल दूं, खुद कफन दूं, खुद नमाज जनाजा पढ़ के खुद इसको दफन करूं, इतनी ताजीम और तौकीर का सबब तो बनी इसराइल पूछेंगे। वो तो इसके 100 साल के गुनाहों की गवाही देते हैं, वो पूछेंगे इतनी कदर और मंजिलत देने की वजह क्या है। मौला फिर मैं इसका सबब क्या बताऊंगा। अल्लाह ताला अला मूसा हाकज़ा हाकज़ा हाकज़ा, अल्लाह ने जनाबे करीम की तरफ वाज फरमाई, ये 100 साल का पापी है, बात यूं ही है, 100 साल का गुनाहगार है, बात यूं ही है, 100 साल का स्याकार भी है, बात यूं ही है। पर कुल्लमा नशर तौरात व नज़र अला इसमें मोहम्मद, एक रात इसने तौरात को खोला है, इसकी निगाह मेरे यार के नाम पे पड़ गई है। कब्बलहू व वदाहू अला इनई, इसने नामे मोहम्मद चूम के आंखों से लगाया है। फशकरतु लहू ज़ालिका व गफरतु लहू व ज़व्वैतुहु सबईना हूरा, मैंने 100 साल के गुनाह नहीं देखे कलीम, अब तू ही बता मैं 100 साल के गुनाहों को देखूं तो उस रात का क्या करूं जिस रात यार के नाम का बोसा लिया है। मौला फिर फरमाया शकरतु लहू ज़ालिका व गफरतु लहू व ज़व्वैतुहु सबईना हूरा, मैंने नामे मोहम्मद चूमने की वजह से 100 साल के गुनाह नहीं देखे, इसको माफ भी कर दिया है, जन्नत का मालिक भी बना दिया है, मैंने 70 हूरों से इसका निकाह भी फरमा दिया। अब यहां एक बात बड़ी काबिल गौर है कि जन्नत में हूरों से निकाह कब होता है। यकीनन जन्नत में जाने के बाद, और जन्नत में दाखिला कब होता है, यकीनन मैदान माशर में जब नामा अमाल मीजान पे तुल जाए, फिर दाएं हाथ में आने वाले अमाल नामे का वजन और नेकियों का भारी हो जाए, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाए, बख्शिश का परवाना जारी हो जाए, फिर जन्नत में दाखिला होता है। अच्छा, मैदान माशर में कब पहुंचा जाता है, जब कब्र से उठें फिर मैदान माशर में जाते हैं। अच्छा, कब्र में कब रहा जाता है भाई, जब किसी की तदफीन हो जाए फिर कब्र में वो रहता है, और कब्र में रहने के बाद फिर वो उठाया जाता है सूरे इसराफील फूंकने पर, फिर मैदान माशर में जाता है, फिर मैदान माशर का लम्हा 50,000 साल का दिन गुजार के फिर बख्शिश पर जन्नत में दाखिल होता है, और फिर जाके उसका हूरों से निकाह होता है। लेकिन अभी तो वो ढेर पे पड़ा है, अभी तो उसका गुस्ल भी नहीं हुआ, अभी तो उसका कफन भी नहीं हुआ, अभी तो उसको जनाजा भी नहीं पढ़ा गया उसका, और अभी उसको दफन भी नहीं किया गया, अभी वो आलमे बरज़ुख में उसने कयामत तक का अरसा भी नहीं गुजारा, अभी उसका मैदान माशर में दाखिला नहीं हुआ, हिसाबो किताब नहीं हुआ, जन्नत गया नहीं है, दरवाजा है जन्नत खुले नहीं, दाखिला जन्नत हुआ नहीं, 70 हूरों से निकाह हो कैसे गया। गफर तो भी माजी है, शकर तो भी माजी है, ज़व्वज तो भी माजी है। क्या मतलब? अल्लाह ने फरमाया मैंने बख्श भी दिया है, जन्नत भी अता कर दी है, हूरों से निकाह भी कर दिया है। माजी में उन कामों का जिक्र होता है जो हो चुके हों, यानी ये सारा कुछ हो गया। मौला जन्नत में दाखिले के बाद हूरों से निकाह होता है, अभी तो वो ढेर पे पड़ा है, अभी तो तेरी और तेरे करीम की बातें हो रही हैं, फिर तूने निकाह माजी का सीगा इस्तेमाल करके निकाह कर भी कैसे दिया। कानून तो यही है कि निकाह हूरों से तो जन्नत में दाखिले के बाद होता है। फरमाया वो और होंगे जिनके लिए मेरे कवानीन होते हैं, मैं खालिक के कानून हूं, मैं तो कानून का पाबंद नहीं। मौला फिर फरमाया और हैं जिनके लिए मैं कानून को इख्तियार करता हूं, मगर जब मेरे महबूब के नाम के चूमने वालों की बारी आती है, मैं कानून अपना पीछे रख के अपनी कुदरतों का नुज़ूल कर देता हूं, अपनी बारिशों और इनायतों का नुज़ूल फरमा देता हूं।
اور होंगे जिनके लिए अपने कवानीन को मैं इस्तेमाल करता हूं, मगर जब मेरे यार के नाम को चूमने वाले और यार के आशिकों की बारी आती है तो फिर मैं कवानीन को एक तरफ रख देता हूं, अपनी इनायात का नज़ूल अपने महबूब के आशिकों पे फरमा दिया कर।